ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനേക്കാൾ നല്ല മാനസിക നില സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചൊറിഞ്ഞു വരരുത്. ലൈക്കും ഷെയറിനും വേണ്ടി പരിധി വിട്ട് തരം താഴരുത്. But you got a woman. I will do not one woman. Many women. Every woman. Yes. How many women? ഹായ് ഗൈസ്, എന്തായാലും ഞാനാണെങ്കിൽ ബോച്ചയെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോച്ചയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഈ ബോച്ചയെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ മറ്റേ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി എന്തിനാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഈ ബോച്ചയും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റുമായിട്ട് എന്ത് കണക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് പുള്ളി ആൾച്ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് പറയുമോ ബോച്ചയെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത്. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാം, ബോച്ചയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ബോച്ചയെ ഒരു സംഭവം ഡബിൾ മീനിങ് പറയുന്ന ആളാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുറച്ച് കടന്ന കൈയാണ്. പിന്നെ അവർ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടാണ്. അപ്പം നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരാൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാതെ അവരുടെ അവകാശമാണ്. പിന്നെ ഈ ബോച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ 4 വർഷം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഈ എവിടെ പോയി നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെ പുറയിലൊക്കെ പോയി മുക്കി കാണും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അന്ന് ബോച്ച അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹിഡൻ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം, കണ്ടു നോക്കാം. Wait and watch. I will also show you. Let the world know that you're a womanizer. You go with some now you talk. Telling no, you go to women. Tell him when he comes that I will go with every woman. Yes, tell. I will tell. Tell that I'm not this charity guy. I'm not a Gandhi. Charity will do again charity. But you I will go to woman. I will do charity. Not one woman. Many women. Every woman. Yes. How many women? 10,000 women you have got so far. I will go. I will do the charity. Yes. Whatever things it will go like that. Yes. I don't mind people knowing I'm a womanizer. No Yes. problem. Already knowing. Still I don't mind. I will do the charity. The way I go, I do it. Yes. I don't mind. So I don't want to be a... You accept you're a womanizer. Yes. Right? Yes. You are a womanizer. Yes. So every innocent girl you take and you cheat her. Right? Yes or no? Yes or no? That's all you answer me. Why you have to answer? Every woman you take, every innocent girl you take and you cheat That's her. behind me. You cheat them. You cheat them in the name of love. How many abortions? 5, 6 abortions. How many abortions I went through? How many surgery I went through? Tell, the month of August is good for me. Last year by now only you made me pregnant and I was in the ICU and I'm messaging you, I'm in the ICU, I'm serious. Not bothered. Quietly you turned away. You thought, okay, my God, let me escape like this. Okay? And just because I was silent, you came back to me again. Huh? Yes, yes. That's why my calculation is correct. Never love anybody. Don't fuck that love. Don't use that That's word what love. I never Don't use that fucking don't love. use anymore. Don't use that word fucking I don't love. know You nothing. can never use it anymore in your life. It's only mistake. You can I never. decided. Yes. Do it. That's Yes. all. But You can't screw. Happen. Even you can't screw. You'll cut your part and throw it. Wait and see. You can't screw anymore anyone. Wait and see. To what extent I will do it. To what extent you will not get a woman even to screw. Wait and watch. I will ensure that you won't get a woman. You should cut your part and throw if you can't control yourself so much. Either you go back to your wife or you kill yourself. Wait and see. 2 years what pain you gave me. I am a fatherless daughter. I am an orphan. If my father was here today, you are fucking nothing to me. Okay, keep that in mind very well. Your father will die and that time people will call you a bastard and you will be an orphan and you will suicide yourself. Wait and see. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ബോച്ച എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സായി സീക്രട്ട് ഏജന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മുടെ ഹെൽനോസ് പാട്ടയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനെ ശരിവെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇനിയും ബോച്ച ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, ബോച്ചയെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, അത് വിട്. പിന്നെ അടുത്ത സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിലേക്ക് വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ പുള്ളി പറയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന് ഏതാണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയുള്ള ആളാണ്, അയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന അയാൾ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. അതായത് റിപ്പോർട്ടർ ലൈവ് എന്ന ചാനലിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ, ഒരു ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ ഒരു പരിപാടിക്കിടയിൽ, റിപ്പോർട്ടർ പരിപാടിക്കിടയിൽ നമ്മുടെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനൊരു മറുപടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചില സംശയങ്ങൾ എനിക്കും തീർക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. വിഷയം ഈയിടെയായിട്ട് അവരുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ കുറയുന്നു, റേറ്റിംഗ് ലേശം കുറയുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ വേറെ മറ്റുള്ള ചാനലുമായിട്ടൊക്കെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാറ്റം അതൊക്കെ അവരുടെ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് അവർക്ക് റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതായത്
അനാവശ്യമായി അവരുടെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ എന്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈക്കും ഷെയറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു മാനസിക നില അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് അയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാനസിക നില കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് ഏതായാലും പോയിട്ടില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എനിവേ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാനസിക നില ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് സമീപിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളുടെ തന്തയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റൊക്കെ എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെയോട് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ച ആളോ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്തയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു, ചേട്ടാ എന്റെ മാനസികാരം മോശമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇദ്ദേഹം മകനോട് പറയുന്നു, ഈ മകൻ ഈ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് മാനസിക നില അത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് തരണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളിൽ വല്ല തെളിവ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു തെളിവുമായി വരണം ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനേക്കാൾ നല്ല മാനസിക നില സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചൊറിഞ്ഞു വരരുത്. ലൈക്കും ഷെയറിനും വേണ്ടി പരിധി വിട്ട് തരം താഴരുത്. എന്റെ പണ്ഡിറ്റ് ജി, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം. കാരണം പറയാതെ തന്നെ പറയണം. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തു. നല്ല സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരാളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. എന്തായാലും കിട്ടാറുള്ളത് വയറ് നിറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.